오늘은 주님께서 우리를 위해 만들어 주신 날입니다. Benedetto nel nome del Signore. 예수 그리스도의 이름으로 축복받은 날입니다. Detto nel nome di Gesù. 제가 지금 주님의 이름, 예수님의 이름이라고 했습니다. Ecco, fratelli e sorelle, saluto di cuore. 진심으로 여러분들께 인사를 드립니다. Grazie perché, grazie a Dio perché sono venuto di qua. 제가 하나님 덕분에 이곳에 올 수 있었습니다. 그래서 하나님께 인사를 드립니다. Benedetto. 그래서 정말 저는 축복받았습니다. Sono fra di voi. 제가 여러분들 사이에 있게 된 것이 하나님의 축복입니다. Gesù è con noi. 그런데 더 중요한 것은 예수님께서 지금 우리와 함께 계십니다. Non talvolta, ma sempre. 그런데 지금만이 아니라 항상 함께 머무십니다. Noi spesso cantiamo questo canto di lode, vieni Gesù Cristo, vieni Gesù. 우리는 자주 이런 찬양을 하죠. 오소서 주님, 오소서 그리스도님이라는 찬양이에요. Perché non vieni Gesù? 예수님 어서 오소서 왜 빨리 오지 않으십니까? In quale modo Gesù verrà a noi? 하지만 형제자매 여러분, 예수님은 과연 어떤 방법으로 E Gesù non è andato mai da noi. 우리에게 오실까? 그런데요, 예수님은 한 번도 우리를 떠나시지 않았기 때문에 오소서 오소서 하는 것도 아이러니한 겁니다. Io sono sempre con te. 왜냐하면 분명히 복음에서 나는 항상 너희와 함께 있다. Uomini, vado in pellegrinaggio a Gerusalemme, 사람들은 예루살렘 성지순례도 가고 Fatima, Lourdes, altri santuari, Medjugorje, sì. 파티마나 로르드나 혹은 그외 다른 성지들이나 메주거리에 순례도 Bravo, 가고 io vado. 그래요, 좋습니다. 저도 자주 메주거리에 순례를 합니다. Però Gesù dice, io sono sempre con voi. 그런데 예수님은 나는 항상 너희와 함께 있어 라고 La 하시거든요. vostra parola. 어디를 찾아서 예수님을 찾아서 어디를 가는 거죠? 우리 본당에 바로 여기에 계십니다. Con la nostra fede Gesù è con noi. 그래서 정말 중요한 것은 예수님은 우리와 함께 하신다라는 확신이 있어야 합니다. Alleluia. Sempre prima dell'adorazione, prima della preghiera, è bene dire. 우리는 성지조회 전에 혹은 우리 기도를 시작하기 전에 이렇게 고백하는 게 좋습니다. Parlami, Signore, ti 주님, ascolto. 저에게 말씀하셔서 제가 듣습니다. Parlami, Signore, ti ascolto. 주님, 말씀하셔서 제가 듣나이다. Sono ascoltare. 그리고 나서 듣기 시작해야 합니다. So ascoltare e guardare Gesù nel sacramento. 주님, 말씀하셔서 듣습니다 했으니까 듣고 있어야 합니다. 계속 내 청원 기도를 하는 게 아닙니다. Alleluia. 할렐루야. Prima della mia tema, io vorrei dirvi, 저는 오늘 제 테마가 너에게 말한다, 일어나 걸어라입니다. 하지만 먼저 voglio dirvi 7 preghiere che sono molto forti. 제가 오늘 하루 종일 피전 중에 굉장히 강렬한 7개의 기도에 관해서 지금 말씀을 드리고 Breve, 있습니다. però sono buone. 주제에 관해서 말하기 전에 먼저 이 7가지 화살 기도를 가르쳐 드리고 싶습니다. Per esempio, prima preghiera significa, dice, 예를 들어서 기도하기 전에 grazie a Dio per tutto. 주님, 모든 것에 감사드립니다. Quando muore San Giovanni Crisostomo, 성 요한 크리소스토모 교부께서 Santo Padre, 임종하시기 전에 이분은 굉장히 거룩한 주교셨습니다. vescovo cattolico, 카톨릭 주교님이셨습니다. e ultime sue parole prima della morte, 정말 마지막 숨을 거두기 전에, 눈을 감기 전에 하신 말씀이 있어요. furono grazie a Dio per tutto. 아이고 하느님, 모든 것에 고마웠습니다. E così 이렇게 è morto. 고마웠습니다 라면서 마지막 숨을 내쉬었습니다. Mi raccomando questa preghiera. 여러분은 현재형이지
기도이잖아요. 그러니까 항상 모든 것에 감사합니다 하느님이라고 항상 Poi 기도하십시오. andiamo avanti, la preghiera sono due parole, 딱 두 마디밖에 되지 않은 화살 기도입니다. però anche forte. 그런데 매우 강렬한 기도입니다. Significa gloria a Dio. 이 두 번째 기도는 바로 뭐냐면 하느님께 영광이라는 단 두 마디의 기도입니다. Per liberazione, per guarigione. 예를 들어 치유의 은총에 하느님께 영광, 해방을 해주셔서 하느님께 영광, 단 두 마디면 됩니다. Gloria a Dio. 내가 치유를 받았다 많은 말 필요 없어요. 하느님께 영광, 이게 다입니다. Molto bella tradizione. 멋진 기도입니다. Ma bisogna pregare con la fede, 하지만 입으로만이 아니라 정말 온 믿음을 다해서입니다. con attenzione. 그리고 집중하면서 이 기도 하느님께 영광이라고. Poi terza preghiera 그리고 세 번째 강력한 기도, 화살 기도는 dice Signore, risplendi la mia oscurità. 주님, 제 어둠을 비추소서라는 기도입니다. Risplendi la mia oscurità. 제 어둠을 찬란히 비추소서입니다. Centinaia volte al giorno e 이 기도를 여러분의 삶에도 수백 번 이렇게 마음을 다해서 반복해 보십시오. Signore, risplendi la mia oscurità. 주님, 제 어둠을 비추소서 수백 번 해보세요. Alleluia. Davanti al Santissimo Sacramento pregare questo. 혹은 이렇게 우리가 성체에 현시된 그 앞에서 주님, 제 어둠을 비추소서라고 계속 기도해 보세요. Nella macchina, 혹은 운전을 하면서, quando volate con un aereo, 혹은 여러분들이 비행기를 타고 어디를 가실 때, non guardare il cellulare. 여러분들 비행기 타고 앞에 있는 스크린 통해서 영화 계속 보거나 핸드폰 영화 보시지 Quando 마시고, parti in Medjugorje guardi solo film in televisione. 많은 한국 분들이 메주거리에 순례를 하시는데요. 순례 가는 비행기 안에서 그 조그마한 스크린 속에서 영화 보느라고 안 좋으시더라고요. Vedi queste piccole preghiere. 오히려 그 스크린을 끄고 이 주님 제 어둠을 비추셔서, Il Signore risplendi la mia oscurità. 주님 제가 가진 대문자입니다. 암흑, 어두움을 비추소서라는 기도입니다. 아멘. Poi una bella preghiera. 그리고 또 제가 자주 드리는 기도를 지금 7가지 가르쳐 드리는 건데요. 네 번째가 Dice, Signore Gesù, il dolce mio amore. 주님이신 예수님, 저의 감미로운 사랑이시여 라는 기도입니다. Gesù, il dolce mio amore. 우리 달달하게 얼마나 달콤하고 좋아요. 그런 예수님이 그런 분입니다. 나의 달콤한 사랑 예수님. Molto semplice, però 단순해요. nella questa preghiera cresce la nostra fede. 이런 기도를 할 때 아주 단순하지만 우리들의 신앙이 강해지기 시작해요. Alleluia. Poi una preghiera come spesso pregava Caterina di Siena. 그리고 시에나의 성녀 카타리나가 자주 드린 기도가 있는데요. O Dio, dammi un cuore nuovo. 오 하느님, 제게 새 마음을 주소서. O Dio, dammi cuore nuovo. 하느님, 새 마음을 주소서. 아멘. E Gesù Cristo una volta si apparve a questa donna, questa Caterina di 여러분들 잘 Siena. 아시겠지만 성녀 시에나의 카타리나 성녀께서는 자주 Portava 예수님의 환시를 nella 보셨거든요. destra mano il suo 그래서 cuore, 주님 새 마음을 주소서라고 기도하던 성녀에게 환시 중에 la mano sinistra ha preso il suo cuore. 예수님께서 당신 오른손으로 정말 새 마음, 살 같은 마음을 들고 계셨고 왼손에는 성녀 카타리나의 Ha ricevuto il nuovo cuore. 밝은 마음을 이렇게 가져가시더랍니다. 그러면서 새로운 마음을 받을 수 있도록 하는 환시를 봅니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. E ancora ci sono due ultime preghiere che sono più forti. 그리고 제가 말씀드린 이 5가지 기도보다 훨씬 더 강한 2가지 기도가 Per la nostra 있는데요. salvezza, 바로 우리들의 구원을 위한 기도입니다. salvezza dell'anima. 영혼의 구원을 위한 기도입니다. Una dice 그 중에 하나는 Gesù Cristo, figlio di Dio, 예수 그리스도님, 하느님의 아들이신 예수 abbi 그리스도님, pietà di me, peccatore. 저 죄인인 저에게 자비를 베푸소서라는 기도입니다.
Amém. Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. 다시 말씀드릴게요. 자비가 아니고 불쌍히라는 표현입니다. 예수, 하나님의 아들이신 예수 그리스도님, 죄인인 저를 불쌍히 여기소서. E ultima preghiera, narrato da San Maria. Vergine Maria, aiutami. 마지막 기도는 성모님께 전부를 청하는 기도인데 복되신 동정 마리아님 저를 도와주소서. Basta. 요걸로 충분합니다. 끝이에요. Vergine Maria, aiutami, 복되신 동정 마리아님 저를 도와주소서. salvami. 저를 구하소서. Però queste ultime due preghiere 하지만 제가 지금 말씀드린 두 가지 요 기도는 bisogna pregare con cuore, con dentro. 입으로 하는 게 아닙니다. 정말 오장육부에 있는 모든 힘을 다 통해서 이렇게 토해내듯이 하는 겁니다. Non solo con la bocca. 입으로만 나불대는 기도가 절대 아닙니다. Il Signore guarda nel nostro cuore. 왜냐하면 주님은 우리가 기도할 때 우리 마음을 보고 계시거든요. Questo popolo mi onora nella bocca. 양면께서 말씀하셨죠, 구약에서. 이 백성은 입으로만 나를 Cuore è 통성하는구나. lontano da me. 마음은 정말 멀리 있구나라고 탄식하십니다. Dio disse al suo popolo nel Vecchio Testamento. 구약에서 당신 백성에게 야훼께서 직접 하신 말씀이세요. Queste ultime preghiere sono per la nostra salvezza, la nostra 바로 제가 7가지 화살 기도를 가르쳐 드렸는데 그 중에 마지막 2가지가 우리들의 영혼 구령을 위한 기도입니다. Alleluia. Alleluia. Basta. 요 7가지 충분합니다. Andremo adesso a leggere un capitolo del Vangelo. 제가 오늘 주제에 맞는 복음 말씀 잠깐 읽어드리고자 합니다. 그 뒤에 유다인들의 축제 때가 되어 예수님께서 예루살렘에 올라가셨다. 예루살렘의 양문 곁에는 Potete chiudere gli occhi quando si 오늘 legge. 이 복음 말씀이 오늘의 비전 주제입니다. 눈을 감고 잘 새겨 들으십시오. 예루살렘의 양문 곁에는 히브리 말로 네자다라고 불리는 못이 있었다. 그 못에는 주랑이 5채 깔렸는데 그 안에는 눈머니, 다리 저느니, 팔다리가 말라 비틀어지니 같은 병자들이 많이 누워 있었다. 거기에는 38해나 앓는 사람도 있었다. 예수님께서 그가 누워있는 것을 보시고 또 이미 오래 그렇게 지낸다는 것을 아시고는 건강해지고 싶으냐 하고 물으셨다. 그러자 그 병자가 예수님께 대답하였다. 선생님, 물이 출렁거릴 때 저를 못 속에 넣어줄 사람이 없습니다. 그래서 제가 가는 동안에 다른 이가 저보다 먼저 내려갑니다. 예수님께서 그에게 말씀하셨다. 일어나 내 들것을 들고 걸어가라. 그러자 그 사람은 곧 건강하게 되어 자기 들것을 들고 걸어갔다. 그날은 안식일이었다. 그래서 유다인들이 병이 나은 그 사람에게 오늘은 안식일이요. 들것을 들고 다니는 것은 합당하지 않소 하고 말하였다. 그가 나를 건강하게 해주신 그분께서 나에게 내 들것을 들고 걸어가라 하셨습니다. 하고 대답하자 그들이 물었다. 당신에게 그것을 들고 걸어가라 한 사람이 누구요? 그러나 병이 나은 이는 그분이 누구이신지 알지 못하였다. 그곳에 곤중이 몰려있어 예수님께서 몰래 자리를 뜨셨기 때문이다. 그 뒤에 예수님께서 그 사람을 성전에서 만나시자 그에게 이르셨다. 자, 너는 건강하게 되었다. 더 나쁜 일이 너에게 일어나지 않도록 다시는 죄를 짓지 마라. 그 사람은 물러가서 자기를 건강하게 만들어주신 분은 예수님이시라고 유다인들에게 알렸다. 그리하여 유다인들은 예수님께서 안식일에 그러한 일을 하셨다고 하여 그분을 박해하기 시작하였다. 그러나 예수님께서는 그들에게 내 아버지께서 여태 일하고 계시니 나도 일하는 것이다 하고 말씀하셨다. 이 때문에 유다인들은 더욱 예수님을
죽이려고 하였다. 그분께서 안식일을 어기실 뿐만 아니라 하느님을 당신 아버지라고 하시면서 당신 자신을 하느님과 대등하게 만드셨기 때문이다. Amen. 아멘. Aprite gli occhi. 자, 눈을 뜨고 이제 듣기입니다. L'anno scorso sono stato a Gerusalemme 제가 작년에 예루살렘에 머문 적이 있습니다. per il rinaggio. 당연히 순례를 갔습니다. Sebbene Gesù disse io sono sempre con voi, 예수님께서 말씀하셨죠. 나는 항상 너희와 함께 있다. e durante questo pellegrinaggio tutti abbiamo avuto una direzione spirituale, 저희가 예루살렘 성지 순례를 una guida. 하면서 그 순례단을 이끌어주는 그곳에 안내하시는 분들이 Una 계시죠. guida questa guida ci ha mostrato i resti di questo terme in Gerusalemme. 그러면서 이 예루살렘 성지 안내하시는 분께서 예수님께서 살아계실 동시대 여러 유적들로 안내해 주셨습니다. Dove fu questa piscina che si parla nel Vangelo? 특별히 제가 작년에는 지금 오늘 복음에서 들은 메차타 연못까지 저희가 방문을 했습니다. Sono rimasti resti di questo. 지금도 questa 물이 piscina. 출렁거리지 않고요. 예전에 그 옷은만 남아 있습니다. Vicino a questo posto, Bethesda. 이 메차타 못 근처에는 Bethesda significa un luogo di misericordia. 메차타라고 하는 뜻은요, 자비의 장소, 자비의 곳이라는 뜻입니다. E vicino di questa piscina fu il tempio. 이 메차타 그 근처에는 성전이 있었습니다. E Gesù era in tempio 예수님은 그 당시에 이 복음의 상황 속에서 성전 안에 계셨습니다. tempio il luogo della preghiera, 성전은 기도하는 곳이죠. il luogo dove si ascolta la parola di Dio. 성전은 하느님의 말씀을 듣는 장소입니다. E dopo questo Gesù andò verso questa piscina. 성전에 이렇게 하느님의 말씀을 듣고 계시다가 메차타로 갔습니다. Dove sono tanti malati. 가까운 곳에 있습니다. C'erano tanti malati. 정말 많은 아픈 이들이 그곳에 모여 있었습니다. Cosa noi facciamo dopo la messa? 자, 우리가 미사가 끝난 뒤에 우리는 어떻게 행동하나요? Noi di solito dopo la messa andiamo a pranzare. 우리는 주일 대미사가 끝나면 다 점심 먹으러 갑니다. 그렇죠? Però Gesù non andò a pranzare. 그런데 예수님은 그 안식일 날, 안식일 우리식의 주일입니다. 그날 밥 먹으러 가신 게 아니라 환자에게 갔습니다. Attorno a questa piscina 메차타, tanti malati. 정말 메차타 주변에는 어마어마하게 많은 아픈 이들이 모여있는 안식일이었습니다. Ciechi, sordi, muti, 눈먼이들, 다리 저는 이들, 말하지 못하는 이들, 귀가 먹은 이들 등등, paralizzati. 혹은 마비 환자들. Come dice il Vangelo, 복음에서 말하는 것처럼 Dio talvolta ha mandato il suo angelo 하나님께서는 때때로 그 메차타 못으로 당신 천사를 보내셨다고 했습니다. sarebbe muoversi questa 그래서 acqua 이 못에 있는 물을 이렇게 좀 출렁거리도록 만들었다라고 했습니다. e il primo malato quando entra in questa acqua 그래서 guarirà. 이렇게 천사가 물을 이렇게 흔들어 놓았을 때, 흔들릴 때 즉시 그 안에 들어가는 사람은 치유된다라는 믿음이 있었습니다. Come in santuario Lourdes. 예를 들어서 루르드 같은 경우 여러분은 C'è 침수하시죠. una piscina, no? 이 루르드에도 이런 사람들이 침수할 수 있는 곳이 있습니다. Sono stati guariti là, 그리고 루르드에서 기적수로 침수하면서 많은 이들이 치유되었습니다. bagnati in questa acqua. 그 물속에 이렇게 들어가서 침수 의식이 따로 있습니다. E Gesù è venuto in questa piscina a guarire tutti i malati. 그런데 예수님 그 못으로 가신 이유가 거기에 있는 모든 아픈 이들을 치유하기 위해서 메차타로 갔습니다. Includendo questo malato che era malato 39 anni. 물론 거기에 있는 모든 이들과 더불어 여기에서 38해 동안
아프니 또 치유하기 위해서였습니다. Volevo guarire tutti che sono qui. 그 외자가 못을 중심으로 한 모든 일을 치유하고 싶어서 내려갔다가 중요합니다. Però questo non sia accaduto. 그런데 모두를 다 치유하실 수가 없었어요. Dice San Luca, evangelista. 이 복음사가 루카는 이렇게 말합니다. San Luca era di professione medico. 루카의 전문직은 바로 의사였습니다. E scrive nel suo Vangelo. 그러니까 의사인 루카가 자신의 복음에 이렇게 기록합니다. Tutti i malati 모든 아픈 sono venuti da tutta la regione della Palestina, Samaria, 팔레스티나, Gerusalemme. 사마리아, 예루살렘 등의 모든 지역의 아픈 E si 이들이 dice che Gesù guarì tutti i malati. 예수님을 찾아갔을 때 예수님은 그 모든 이들을 치유하셨다라고 루카 복음사가가 전합니다. Imponendo le mani su. 손을 얹으시면서 곧 안수하시면서 모두 Con la 치유하셨습니다. sua parola scaccia i demoni. 안수하시면서 손으로 안수하시면서 치유하시는 동시에 당신의 입으로 선포하는 말씀으로 악령들을 쫓아냈다라고 기록하고 있습니다. Gesù ha pensato che la malattia è una cosa male. 왜냐하면 당시에 예수님께서는 사람이 아프다 이것은 악과 연결되어 있는 거라고 보셨기 때문에 육체적인 안수 치유를 하시면서 말씀으로 악령을 쫓아내신 거죠. Gesù non diede alcuni malati la volontà di Dio che tu sei malato. 예를 들어서 예수님께서 치유하시면서 당신은 말이야 그 아픈 게 하나님의 뜻이야 그러니까 계속 그렇게 살아 이런 말씀 전혀 없습니다. Però leggiamo 하지만 spesso che Gesù guarì i malati. 우리 이 복음을 읽어보면 예수님을 찾아오는 모든 이는 치유받았다라고 정의하고 있습니다. Gesù è venuto in questa piscina, 그래서 예수님은 치유하기 위해서 그 안식일날 외척하러 가셨어요. ha iniziato a parlare con questo uomo. 성전에서 기도하신 뒤에 외척하러 가서 이 사람과 대화를 나누기 Che 시작해요. era il più grande malato. 그 많은 환자들 중에 가장 심한 중독을 갖고 있는 38 anni fu paralizzato. 38해 동안 마비 환자로 머물렀던 사람. Gesù ha cominciato a parlare con lui. 바로 가장 아픈 그 사람과 예수님이 이렇게 Non 대화를 questo 하셨어요. uomo ha parlato con Gesù. 그 아픈 사람이 예수님께 말을 건 게 아니라 예수님이 먼저 말을 걸었어요. 건강해지고 싶으니 Ha visto e sentito che questo uomo 38 anni. 이미 예수님은 성전에서 기도하시면서 그 사람이 아주 오랫동안 중병을 앓고 있다는 것을 감지하셨습니다. Gesù è venuta la compassione verso questo. 그러면서 그 중에 가장 심한 병을 앓고 있는 그 사람을 향한 연민. Però questo uomo malato non ha avuto la fede. 연민을 느끼셨으면 자 예수님 쪽에서 아주 심한 연민을 느끼셨는데 정작 그 본인은 E anche fu 믿음이 없었어요. peccatore. 믿음도 없었을 뿐더러 죄인이었습니다. Vedremo alla fine che era un peccatore. 이 복음의 마지막 부분을 보면 이 사람이 죄인이었구나를 알 수가 있습니다. E Gesù disse a lui, vuoi guarire? 이렇게 묻습니다. 치유받고 싶냐? 우리 이 성서번역에는 건강해지고 싶니?라고 부르셨다고 되어 있습니다. Dio, figlio di Dio, fa questa domanda. 보세요. 하느님의 아드님께서 그 사람에게 물은 거예요. 믿음도 없는 죄인에게 너 건강해지고 싶어? 라고요. Questo uomo non ha risposto sulla domanda di Gesù. 예수님이 건강해지고 싶니?라는 그 질문에 이 사람은 대답하지 못해요. Che dice, Signore, io non ho uomo. 대답하지 않고 계속 핑계를 댑니다. 아이고 주님, 저를요 저 모세 이렇게 집어넣어줄 사람이 저에게 Che mi 없다고요. aiuterà. 나를 도와줄 사람 저는 없단 Quando 말입니다. Angelo viene e muove 천사가 이를 l'acqua. 흔들어 놓았을 때 나를 도와줄 옆 사람들이 없다고요? 라고 불평불만을 터뜨리겠어요. Sempre prima di me qualcuno entra. 제가 들어가려고 움직이려고 하면 다른 사람이 먼저 풍덩 들어가 버리고 만다니까요. 이러면서 불만을 터뜨립니다. E così 38 anni. 이렇게 저는 38개 동안이나 아픈 상태예요. 라고 투덜대요. Noi quando veniamo al pellegrinaggio alla chiesa forse siamo malati. 예를 들어서 우리가 순례를 갔을 때 어떤 성당에 들어가거나 혹은 여기에 아픈 이들이 계시는데 Vogliamo sempre guarire subito.
즉시 소비. 우리는 만약에 내가 몸이 아파요. 그래서 어떤 유명한 순례 성당에 들어갔을 때 나 빨리 치료받고 싶어. Però questo uomo 건강해지고 싶어. fu malato 38 anni. 이렇게 생각을 하잖아요. 그런데 이 성경의 이 사람은 38해 동안이나 중병을 앓고 있었습니다. E questa donna è emorragiata nel Vangelo. 그리고 복음에서 등장하는 그 하혈병을 앓고 이 등이 굽은 여자 Fu malata 12 anni. 12해 동안이나 고생하고 있었습니다. 그러니 E Gesù dice, prendi il suo lettuccio e vai a casa sua. 그 중환자는 청하지도 않았는데 예수님이 너 건강해지고 싶어? 라고 하시고 불평불만을 하는데도 예수님은 그를 치유하신 뒤에 네 그것을 걷어서 들고 일어나 걸어라 라고 말씀하셨어요. E quest'uomo ha obbedito alla parola di Gesù. 네가 누워있었던 그 매트리스겠죠? 요즘 말로 하자면 그 매트리스 그 들 것을 들고 일어나 Sì, 걸어가라. in 그 alzò 말에는 incessantemente. 순명합니다. 아주 E 대단한 힘을 Gesù ha 가지고 detto prendi il suo lettuccio e vai a 자, casa. 그 매트리스 그거 들고 일어나 걸어라고 명령하셨어요. Lui ha obbedito alla parola di 그렇게 Gesù. 바로 그 예수님의 말씀을 복종했다고요. Fratelli e 신명했다고요. sorelle, che possiamo guarire, dobbiamo obbedire alla parola di Gesù. 여기에서 정말 중요한 것은요, 형제자매 여러분, 우리가 치유받기 위해서 곧 이 성서 표현대로 건강해지기 위해서는 하나님의 말씀인 예수 그리스도의 말씀에 Questo 순종해야 합니다. questo non fu un guarigione, 그런데 이것은 그저 치유로 끝나지 않습니다. questo fu un miracolo. 이것은 그냥 건강 회복으로 끝나는 게 아니라 기적이었습니다. 기적입니다. 미라클. Perché le guarigioni vengono piano piano. 왜냐하면 치유라고 건강 회복이라고 하는 건요 순간적으로 이루어진 것이 아니라 이 과정을 통해서 Miracolo viene istantaneamente. 그런데 기적이라고 하는 것은 순간적으로 예수님께서 말씀하시는 순간 즉각적으로 치유되는 것을 우리는 기적이라고 합니다. 하지만 건강 회복은 천천히 E 옵니다. perché Gesù ha detto gli prendi il suo lettuccio? 왜 예수님께서 현대말로 표현하죠? 네가 누워있던 매트리스 들고 일어나 걸어라. Perché questo lettuccio sarà una prova che lui è guarito. 내가 평생을 누워있었던 그 매트리스, 그 이불은 내가 치유되었다는, 기적을 얻었다는 징표이기 때문에 너 그거 들고 걸어가라고 했던 겁니다. Era sabato. 그리고 더더군다나 안식일이었습니다. Il sabato era vietato portare il lettuccio con sé. 예를 들어서 유대인들에게 있었던 당시의 법이 내가 누워있었던 이불을 들고 걸어가는 것은 금지되어 있었습니다. Quando questo uomo è andato fra 그런데 di loro, 보세요. 안식일은 uomini, 아무것도 하지 않는 거룩한 날인데 그 오랫동안 누워있었던 중환자가 자기의 매트리스를 등에 지고 걸어가는 모습 상상해보세요. quando uomini vedevano il lettuccio sapevano che lui guarì. 즉 그 메타트에서 누구든지 오랫동안 누워있었던 이불자를 지고 가는 사람이 있으면 이 사람 치유되었구나 모두가 다 아는 Questo 사실이었습니다. lettuccio barella è la prova della 맥도초라고 표현하는데 들것 혹은 우리 식으로 하자면 매트리스나 이불이겠죠. 누워있었던 이불을 들고 지고 간다. 이 Andiamo 사람 avanti, 치유되었구나. fratelli e sorelle. 말이 필요 없었습니다. 모두가 다 알게 된 거죠. E Gesù stava guardando agli altri malati 이렇게 하신 뒤에 예수님은 다른 아픈 이들을 둘러보셨습니다. che erano attorno alla piscina. 베자타 주변에 있었던 그들을 둘러보십니다. I malati guardavano a Gesù, Gesù ha guardato a loro. 그런데 이 아픈 이들은 예수님을 바라보고 있었고 또 예수님은 그 아픈 이들을 바라보고 계십니다. Dopo poco tempo 얼마 지나지 않아서 Gesù si girava e va via. 이 환자들은 이 이불을 지고 가는 사람이 너무나 놀라웠던 거예요. 그리고 즉시 그 사람을 보면서 눈이 휘둥그레지는 순간 예수님은 그 혼란한 틈을 타서 다른 곳으로 가보았습니다. Molto triste. 정말 순간적으로 그렇게 가셨는데 가시는 예수님은 매우 슬퍼하셨어요. Fratelli e sorelle, questi malati 이 아픈 이들 hanno visto cosa è successo. 입을 찡지고 가는 그 사람을 본 모든 환자들 무슨 일이 일어났는지 알고 Cosa 있습니다. Gesù ha fatto il suo amico. 거기에 계신 예수님께서
거기에 수십 년 동안 누워있는 아픈 자기 친구를 위해서 어떤 일을 했는지 Loro erano 현장을 i 봤어요. testimoni che questo era guarigione. 그 베제다에 있는 그 아픈 이들이 바로 증인들입니다. 치유, 기적의 증인들입니다. E nessuno da loro questi malati non ha detto: Gesù, eccomi, guarda a me. 자 보세요. 분명히 치유되는 모습을 거기서 육안으로 확인한 그 사람들은 놀라워할 뿐이지 그걸 보고 예수님 저를 봐주세요. 저도 치유해주세요 라고 한 사람이 단 한 명도 없었어요. Guariscimi Gesù, 저를 치유하소서 라고 guariscimi oggi Gesù. 지금 저도 이 순간 저 사람처럼 저 치유하소서 Gesù, salvami. 저를 지금 이 순간 구하소서라고 하는 Salvami 한 명도 oggi. 없었습니다. 지금 이 순간 저를 구하소서 Aiutami Gesù. 치유하소서 저를 도와주소서라고 한 사람 Liberami dalla mia malattia. 저의 이 질병으로부터 저를 해방하소서 Io credo in te Gesù. 제가 예수님 당신을 믿습니다. Non fratelli e sorelle. 형제자매로 아무도 Loro 없었다. erano 그들은 in 그저 silenzio, solo guardavano. 눈이 휘둥그레져서 침묵 중에 그냥 바라볼 뿐이었습니다. Per questo Gesù è andato. 그래서 예수님은 그 군중들 사이에 슬퍼하면서 원래 피해 가셨던 겁니다. Dio è davanti a loro come guaritore. 하느님께서는 그 아픈 이들 앞에서 치유하시는 본능 있는 분으로 Perché questi 계셨었는데 malati guardano nell'acqua. 근데 그 사람들은 그저 요 물이 더 L'acqua mi 중요한 거예요. guarirà. 요 본능 있는 하느님보다 요 물이 E 흔들리는 angelo mi guarirà. 놓치면 안 되잖아요. 그러니까 물결만 바라보고 A 있어요. Gesù Cristo, figlio di Dio, sta. 천사가 내려와서 물을 나한테요. 흔드는 순간이 어딘가 거기만 그냥 눈이 빠지게 쳐다보고 E 있었는데 그 questo 옆에는 era grande errore. 하느님의 아들이신 예수 그리스도가 계셨습니다. 이게 바로 그들의 아주 심각한 Io penso che 과오였습니다. Gesù guarirà e tutti se hanno trovato. 저는 그래서 그런 생각을 해요. 만약에 거기 있었던 사람들이 이렇게 탄원을 했다면 거기 모든 이가 다 치유되었을 거예요. Fratelli e sorelle, spesso siamo simili come questi 그런데 malati. 형제자매 여러분, 우리는요 자주 요 외쳤던 곳에서 눈을 휘둥그렇게 뜨고 있는 그 사람들과 Quando è 비슷해요. esposto il Santo Sacramento, 예를 들어서 la 성체가 협조될 processione, 때, 혹은 성체 거동이 있을 때, noi solo guardiamo 그냥 Gesù. 편안하게 앉아서 성체가 오셨네. 이 정도입니다. Silenzio, guardiamo tutti, nessuno parla, cerca guarigione e 그냥 그저 liberazione. 침묵 중에 이렇게 편안하게 앉아서 어떤 누구도 이 구원자가 오셨으면 저를 치유하소서라고 기도하는 사람들 드뭅니다. Per questo Gesù è andato, ha cercato quest'uomo che guarì. 그래서 예수님께서는 성전에서 기도하고 난 뒤에 나가서 그 사람에게 묻습니다. Ha trovatolo in tempio. 바로 그 사람, 믿지 않는 사람이었지만 성전에 있는 그 사람을 찾아낸 거예요. Questo uomo rende conto e ringraziare a Dio per guarigione in tempio. 그리고 나서 예수님은 슬프게 떠나셨지만 나중에 보니까 성전에서 그 사람이 있는 거예요. 하나님께 감사드리기 위해서 되돌아온 환자였습니다. Quando Gesù trovò a lui disse: 예수님은 성전에서 그를 보고 Ecco tu sei guarito. 성전에서 만났을 때 예수님이 그 환자에게 너 치유되었다라고 하셨습니다. Non peccare di più, 너 치유되었으니 더 이상 죄를 짓지 마라. che saranno la situazione peggiore. 그래서 더 심각한 상황을 만들지 마라. 이 말씀은 바로 그 성전 안에서 감사하러 왔을 때 하신 말씀입니다. Non commettere il peccato, dice Gesù, 죄를 짓지 마라. significa che questo uomo fu grande peccatore. 더 이상 죄를 짓지 마라. 성전에서 하신 그 말씀은요. 그 중환자가 이미 아주 큰 대죄인이었다는 것을 암시하는 말입니다. Però ha ricevuto la guarigione attraverso la misericordia di Gesù. 대죄인이었지만 예수님의 그 연민 어린 자비를 통해서 이 사람은 기적적인 치유를 얻었던 겁니다. Dice San Tommaso che la malattia è la conseguenza del peccato. 성 토마스 아퀴나스는 이런 말씀을 하셨죠. 병은 그 악의 결과다라고 합니다. Il peccato è il più grande malattia. 그런데 이 죄는 가장 심각한 질병이다라고 하셨습니다. Il peccato come il veleno. 그래서 죄는 독약과 같다라고 표현하셨습니다. Veleno nella nostra anima.
우리들의 영혼을 죽이는 독약과 같다. Fratelli e sorelle, per favore, vi prego, 제가 여러분들에게 꼭 부탁드리고 싶어요. non fate lo stesso errore oggi. 오늘 21세기를 사는 여러분들이 오늘 이 백작가 주변에 있었던 아픈 이들처럼 행동하지 않기를 바랍니다. Non imitate questi malati nella piscina. 그렇게 그냥 예수님의 권능을 보지 않고 물결이 움직이기만을 기다리는 그런 사람들이 되지 마십시오. Adesso sarà la piccola processione. 지금 이제 시부님께서 이 성체를 모시고 성체 거동을 하실 겁니다. Padre Marco ci lascerà portare a Gesù Cristo. 그래서 이제 고요함 속에서 예수님께서 여러분 곁으로 다가오시는 시간이 될 E 겁니다. spesso Gesù 이 베자바에서 그 환자를 치유하신 guarì questo uomo del 이 38 주님께서 38해 동안 마비 환자로 누워있던 사람 곁으로 가셔서 너 치유받고 싶어? 라고 묻는 그 예수님이 이제 여러분 곁으로 가실 겁니다. Gesù Cristo fa la domanda a tutti noi. 우리 모두에게 너 건강해지고 싶니? 말씀을 건넬 거예요. Vuoi guarire? 너 치유받고 싶니? 라고 여러분 곁에 가서 말씀하실 겁니다. Il popolo coreano volete guarire? 한국 교우 여러분들은 치유받으셔야 합니다. Sì o no? 맞죠? Alleluia. Ecco, prego adesso Padre Marco. 이제 우리 그 신부님, 미도르 신부님께서 성체 거동을 하실 때 Quando Gesù sta passando in chiesa, 예수님께서 여러분에게 걸어가시는 순간입니다. fratelli e sorelle, voi 형제자매 여러분, alta voce, 여러분은 남들 신경 쓰지 con 마세요. la 큰 fede, 목소리로 정말 이 오장육부에서 나오는 grande 목소리로 amore, 큰 사랑을 가지고 pregate per le sue intenzioni. 여러분들이 오늘 가져오신 지향이 분명히 있을 것 말씀드리세요. Per esempio, Gesù figlio di Dio, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. 다윗의 자손이신 예수님, 저를 불쌍히 여기소서라고 예를 들어서 이렇게 큰 소리로 말씀드리세요. Gesù, risolvi i miei problemi. 예수님, 제가 문제가 많아요. 문제를 해결해 주십시오. Gesù, salvami oggi. 예수님, 오늘 이 순간 저를 구하소서. Gesù, io credo in te 예수님, 저는 당신을 믿습니다. con tutto il cuore. 온 마음을 다해 믿습니다. Gesù, ti do dalla mia vita. 예수님, 남은 제 모든 인생을 드립니다. Converti a me i membri della mia famiglia. 저를 회개시키시고 제 가족들을 회개시키소서. Liberami, Signore, dallo spirito della morte. 주님, 죽음의 영으로부터 저를 해방하소서. Liberami dallo spirito della paura. 죽음의 두려움으로부터 저를 해방하소서. Gesù, guariscimi tu oggi. 예수님, 지금 이 순간 저를 치유하소서. Guariscimi ora. 지금 이 순간 저를 치유하소서. Alleluia. 할렐루야. Ecco, adesso aspettiamo. Padre Marco. 음악은 계속 이어지겠습니다.